الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين. لك الحمد لك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات والصالحين. اللهم إنا نسألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأنا من كلامك العزيز. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتحفة كاملة منا إلى روح سيدنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وإلى أرواح ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا من إلى حضرات أصحاب البدريين والأحديين والحنينيين والخندقين والتبوكين وسائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم إلى أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى حضرة شيخنا وقطبنا مرشدنا ومربنا وحامنا وقرة أعيننا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى وإلى روح شيخنا وقطبنا مرشدنا مربينا وحامنا وقرة أعيننا الشيخ عبد الله القادري البغدادي رضي الله تعالى وإلى أرواح سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم زد لهم فضلا على فضلهم درجة على درجتهم كرامة على كراماتهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا بنصرتهم واحمنا بحمايتهم وامددنا بمددهم يا رب العالمين. اللهم اقض حاجاتنا وتمم نياتنا وحسن مقاصدنا ودفع بلياتنا واشف أمراضنا بحق هؤلاء الشرفاء الكرماء المقبولين. اللهم بارك لنا في أمورنا خاصة في أمرنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
الحافظ قاضي شرقي رحيمه عبد القادر الرحيم அவர்கள் திருமறை வசனத்தை ஓதி வருகிறார்கள். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعشيا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وأعد لهم أجرا كبيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. الله حضرت அவர்களுக்கு குறைவுள்ளத்தில் அல்லாஹ் பரக்கத் செய்வானாக. ஆரோக்கியம் உள்ள நீண்ட ஆயுள் அல்லாஹ் வழங்குவானாக. நம்முடைய மதரசாவை நீண்ட காலம் நடத்தி அதன் மூலமாக நூற்றுக்கணக்கான ஹாஃபிஸ்கள் உருவாக்குவதற்கு அல்லாஹ் ஹஸரத் அவர்களுக்கு தௌஃபீக் செய்வானாக. தொடர்ந்து காமில் வலி அஷ்ஷேக் உமர் வலி மௌலானா அவர்களின் முதல்வர் குதுபுஸ் ஸமான் அஷ்ஷேக் அப்துல் காதிர் தைகா சாஹிப் வலியுல்லாஹ் அவர்கள் அண்ணல் நபியின் அழகுள்ளவர்கள் அதமுமத்து பாடிய அஹ்மதுல்லாஹ் அவர்களை நாம் அனைவரும் அதமுடன் இன்று வருகிறோம்.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أحد الله وليس الله على خير النبي باسم خير منتهي سيدي خير النبي توبة طلبت منك يا شفيع المذنبين توبي عن سواك سيدي خير النبي جدري عبد مخلص من انسداد المذهب رب حب محبوب يا سيدي خير النبي خفة من نفسي هلاكا قبل عرفان مبين غير لا مدرس يا سيدي خير النبي لقد ذكره وذكره يا نبي ربنا يؤذينا مخلوقك يا خير النبي زرت كل زائدك بك سيدنا وبمن نهاك سيدي خير النبي صلوا صمم المحجب عيناه جري أدبى ما يا سيدي خير النبي غوى بحر الحق من ذرك فروق العذاب فرى أنهار البواطن لقينا خير النبي قدمتني مشربي كلمتني يا نبي لا يزيد الحب مني أن أزورك نبي منا فضلا منك لقيا وجهكم خير النبي نقي قلبي من دخول الغير سوء الآداب وجهكم الله على وجه الصبي خير النبي هاديا إلى الطريق القادري المجتبي لا إله إلا الله محمد خير النبي هاديا إلى الطريق القادري المجتبي لا إله إلا الله محمد خير النبي هاديا إلى الطريق القادري المجتبي لا إله إلا الله محمد خير النبي
النبي يا رحيم المؤمنين اقبل دعاء عبد النبي أحمد آل وصحب تابعي خير النبي الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي شهد سركر شيخ تيك صاحب ولساتشية أحمد الله بيتين دلباي ودينم بكلام مهمي خير النبي والدن شفاعة دن سركم نعمة اللقاء تنذر الآمين يا رب العالمين يا ولي سلام عليكم يا قطب سلام عليكم يا غوث السلام عليكم محي الدين سلام عليكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. தொடர்ந்து வந்தவர்களை எல்லாம் வரவேற்பதற்காக வேண்டி மஹ்லரத்துல் காதிரியா அரபிக் கல்லூரிய கண்ணியத்திற்குரிய செயலாளர் அல்ஹாஜ் ஸ்டார் MSM அப்துல் காதர் அவர்கள் வரவேற்புரை நிகழ்த்துவதற்காக வருகின்றார்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் அஸ்ரஃபில் முர்சலீன் வலா ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி அஜ்மஈன். அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையுமாகிய அல்லாஹ் தஆலாவுக்கே புகழடைத்தும் இருலோக தலைவர் சர்தாரே ஆலம் ரசூலே கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீதும் அருள்மிகு அன்னாரின் குடும்பத்தாரின் மீதும் மேன்மை பொருந்திய அன்னாரின் தோழர்களின் மீதும் குறிப்பாக கல்வியில் நிறைந்த கௌதுல்லாஹலம் லியாத்து அன்னவர்கள் மீதும் நல்லடியார்கள் நல்லவர்கள் நம் அன்னைவர்கள் மீதும் வல்லோனின் சலாமும் சலாத்தும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக. குத்புல் அக்தா குலாலம் முஹித்தீன் அப்துல் காதர் ஜிலானி அன்னவர்களின் அருள் பார்வையில் திகழும் புனித மாநிலத்தில் காதையா அரபிக் கல்லூரியின் புனிதமிகு மீளாது பெருவிழா. இவ்விழாவினை தலைமை ஏற்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் மற்றும் தலைமை உரை ஆற்ற இருக்கும் புனிதமிகு மாநிலத்தில் காதரியா அரபிக் கல்லூரியின் பேராசிரியர் மௌலவி அல்ஹாஜ் AK முகமது அஸ்ரப் ஆலிம் அஸ்ரபி அவர்களையும் இவ்விழாவினை கிராத் துவக்கி தந்த புனித மகள்ரா குர்ஆன் மதரசாவின் ஆசிரியர் அல்ஹாபில் சொலுக்கு MS மொய்தீன் அப்துல் காதிர் தஹ்வீத் அவர்களையும் பரிசில் வழங்க இருக்கும் மீலா ரசூல் கமிட்டி விழாவுக்கு தலைவர் அல்ஹாஜ் MBA ஜமால் முகமது சேர்மன் கல்ஃபா மலைக்கார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்பெனி அவர்களுக்கும் சன்மார்க்க பேருரை ஆட்ட இருக்கும் தலைவர் நாகை வட்டார ஜமாத் உலமா சபை மற்றும் இமாம் ஜாமியா மஸ்ஜித் சையீத் நாகூர் மௌலானா மௌலவி அல் ஹாஃபில் OK அகமது முஹிதீன் ஆலிம் சமதானி அவர்களையும் நன்றி உரை ஆற்ற இருக்கும் புனித மாநிலத்தில் காதரா சபையின் செயற்குழு உறுப்பினர் அல்ஹாஜ் AW கீர் முகமது அல்லாஜ் நிறுவனர் நசுயா மகளிர் அரபிக் கல்லூரி அவர்களையும் நிறைவாக பாத்தியா துவா ஓத இருக்கின்ற புனித மாநிலத்தில் காதரியா அரபிக் கல்லூரி இவ்வளவு பெரிய பேராசிரியர் அல் ஹாஃபில் ASI சயீத் அப்பாஸ் அலி அவர்களையும்
இந்நிகழ்ச்சியினை தொகுத்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் புனித மாநிலத்தில் காதியா அரபிக் கல்லூரியின் இவ்வளவு பெரிய பேராசிரியர் மௌலவி அல்ஹாஜ் எம் முகமது அலி மன்வாரி அவர்களையும், புனித மாநிலத்தில் காதியா அரபிக் கல்லூரியின் தலைவர் ஆல் ஜனாப் அல்ஹாஜ் வாவு எஸ் காதர் சாஹிப் பிகாம் அவர்களையும், புனித மாநிலத்தில் காதியா அரபிக் கல்லூரியின் ஆடிட்டர் அல்ஹாஜ் PVA மொய்தீன் அப்துல் காதர் அவர்களையும், புனித மாநிலத்தில் காதியா அரபிக் கல்லூரியின் சங்கமிகு பேராசிரியர் பெருமக்கள் அனைவர்களையும், புனித மாநிலத்தில் காதியா அரபிக் கல்லூரியின் மதிப்புக்குரிய நிர்வாக பெருமக்கள் அனைவர்களையும் அகமகிழ்ந்து வரவேற்பதோடு இந்நிகழ்வுக்காக உள்ளூர் வெளியூர் வெளிநாட்டில் இருந்தும் வரி தந்துள்ள உலமாக்கள் உமராக்கள் அனைவர்களையும் என் சார்பாகவும் புனித மாநிலத்தில் காதியா அரபிக் கல்லூரியின் பேராசிரியர்கள் நிர்வாக பெருமக்களின் சார்பாகவும் வருக வர என அகமகிழ்ந்து வரவேற்கின்றோம். ஆகப்பன் அகலன் வசகலன் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அல்ஹம்துலில்லாஹ், ஜஸாக்குமுல்லாஹு கைரல் ஜஸா. மனித மனங்களில் அன்பையும் சகோதரத்துவத்தையும் விதைத்த அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் புனித வாழ்வை போற்றும் மீலாது விழா இது. வெறுப்பையும் பகைமையும் பரப்ப நினைப்போருக்கு மத்தியில் நபிகளாரின் கருணை வழியை உலகிற்கு உரக்கச் சொல்லும் மீலாது விழா இது. மதுவும் போதையும் மனித சமுதாயத்தை சீரழிக்கும் இக்காலகட்டத்தில் 14 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே அறியாமை இருளில் மூழ்கியிருந்த மக்களை நல்வழிப்படுத்தி போதையற்ற சமூகத்தை உருவாக்கிய புனித நபிகளாரின் போதனைகளை உரக்கச் சொல்லும் மீலாது விழா இது. இந்த சிறப்பான மீலாது விழாவிலே தலைமை உரை நிகழ்த்துவதற்காக வேண்டி மஹ்தரத்துல் காதிரியா அரபிக் கல்லூரிய மூத்த பேராசிரியரும் தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் கடல் கடந்த நாடுகளிலே தன்னுடைய அழகான சொல்லாற்றலால் சுன்னத்துவல் ஜமாஅத்தினுடைய கொள்கைகளை அழகான முறையில் எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய கண்ணியத்திற்குரிய மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் AK முஹம்மது அஸ்பர் ஆலிம் அஷ்ரஃபி ஹதரத் அவர்களை தலைமையுரை நிகழ்த்துவதற்காக வேண்டி கண்ணியத்தோடு அழைத்துக் கொள்கின்றோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வல் ஆகிபத்து லில் முத்தகீன். அஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله يا شفيع المذنبين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبشيخنا محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه شيخا ومرشدا. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருநாமத்தால் ஆரம்பம் செய்கின்றேன். சாந்தியும் சமாதானமும் எம்பெருமானார் அஹ்மது முஜ்தபா முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களின் உற்றார் உறவினர்கள் சஹாபாக்கள் தாபீன்கள் தபு தாபீன்கள் அவுலியாக்கள் நாதாக்கள் சுஹதாக்கள்
அனைவர்கள் மீதும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக. கண்ணியத்திற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரித்தான மேடையை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கும் மதிப்புமிக்க பெரியோர்களே, இந்நிகழ்வில் பங்கெடுத்துக் கொள்வதற்காக வருகை தந்திருக்கும் சங்கைக்கும் மரியாதைக்கும் உரித்தான பெரியோர்களே, அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா புனிதத்தின் பேரரசர் பூமான் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களினுடைய மீலாது விழாவை முன்னிட்டு புனித மிகும் வளாகத்தில் நம்மை ஒன்று கூட செய்திருப்பதை போல் நாளை சுவன பூஞ்சோலையில் நமது உயிருக்கு உயிரான உயிருளும் மேலான அந்த உத்தம திருத்தூதர் ஹாத்தமுன் நபியின் கண்மணி நாயகம் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களோடு ஒன்று கூடக்கூடிய பெரு நசீபினையும் பாக்கியத்தையும் தந்தருள் புரிவானாக. வாழும் காலமெல்லாம் நோய் நொடியின்றி ஆரோக்கியத்தோடும் வல்ல ரஹ்மானின் எல்லா விதமான வளங்களையும் நலங்களையும் பெற்று வாழக்கூடிய நல்ல நசீபுள்ள மக்களாக நம்மையும் நம் சந்ததிகளையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக. மரணிப்பதற்கு முன் காபத்துல்லா சென்று பலமுறை ஹஜ்ஜு செய்யும் பாக்கியத்தையும் மன்னர் மஹ்மூது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை கனவிலும் நினவிலும் புனிதமா மதினா நகரம் சென்றும் ஜியாரத்து செய்யக்கூடிய பேரின்ப பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கும் நம் சந்ததிகளுக்கும் வாழ்வில் நிறைவாக தந்தருள் புரிவானாக. அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தன்னுடைய திருமறையில் ஒரு வசனத்தில் இப்படி சொல்லித் தருவான். குல் பிஃபத்லில்லாஹி வ பிரஹ்மத்திஹி ஃபபிதாலிக ஃபல்யஃப்ரஹு ஹுவ கைரும் மிம்மா யஜ்மஊன். யா ரசூலல்லாஹ், தாங்கள் சொல்லிவிடுங்கள், அல்லாஹ் உங்களுக்கு செய்திருக்கும் ஃபதுலை கொண்டும் ரஹ்மத்தை கொண்டும் நீங்கள் சந்தோஷப்படுங்கள், மகிழ்ச்சி அடையுங்கள், மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துங்கள். இந்த இடத்தில் ஃபதுல், ரஹ்மத் இந்த இரண்டுமே நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை குறிக்கும் வார்த்தையாகும். ஆக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களினுடைய வருகை கொண்டும் ரஹ்மத்திற்குரிய நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஃபதுல் என்னும் எல்லா வகையான சிறப்புகளும் மேன்மைகளும் மகத்துவங்களும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கொண்டும் நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடையுங்கள், ஆனந்தம் அடையுங்கள் என்ற விதத்தில் அல்லாஹ் இங்கே நமக்கு சொல்லித் தருவார். எனவேதான் இப்படியும் சொல்லித்தரப்படும். ஆஷிகீன்கள் இதை இப்படி வெளிப்படுத்துவார்கள். जिस सुहानी घड़ी चमकते बाका चांद, जिस सुहानी घड़ी चमकते बाका चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम.
நபிகள் நாயகம் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கொண்டும் அகமகிழுதல், ஆனந்தம் அடையுதல் என்பது அல்லாஹ் நமக்கு சொல்லித் தருகிறான் என்று வந்துவிட்ட பொழுது, பெருமானார் இந்த உலகத்திற்கு எந்த மாதத்தில் வருகை புரிந்தார்களோ, எந்த நாளில் வருகை புரிந்தார்களோ, எந்த நேரம் வருகை புரிந்தார்களோ, அந்த நேரம், அந்த நாள், அந்த மாதம் எல்லா வகையான புனிதங்களையும் சிறப்புகளையும் மேன்மைகளையும் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை ஆஷிக்குகள் தங்களுடைய இந்த கவிதை வாயிலாக வெளிப்படுத்தி காட்டுவார்கள். இயல்பாகவே நமக்கெல்லாம் ஒரு அளவில்லாத ஒரு மகிழ்ச்சியை நாம் இப்பொழுது அமர்ந்திருக்கிறோம். இன்று நம்முடைய வீட்டினுடைய எந்த வைபவமும் இல்லை, நம்முடைய குடும்பத்தினுடைய எந்த ஒரு வைபவங்களும் இல்லை. ஆனால் இந்த அளவிற்கு ஒரு ஆனந்தமாக, ஒரு மகிழ்ச்சியாக, ஒரு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் முகமாக, புத்தாடைகளை உடுத்தியவர்களாக, தூய்மையான ஆடைகளை உடுத்தியவர்களாக, ஒரு முகமலர்ச்சியோடும் சந்தோஷத்தோடும், சில இடங்கள்ல நம்ம ஊர்ல கூட இருக்குது அந்த ஒரு ஊர்வலம், அந்த ஊர்வலத்தில் அப்படி ஒரு இஷ்க், அப்படி ஒரு காதல், அந்த கொடிகளை கையில் பற்றி கொண்டு அதை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்நபர்களினுடைய மேன்மைகளையும் மாண்புகளையும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய கவிதைகளை படித்து கொண்டு அதை ஆனந்தத்தில் அதை அசைத்து கொண்டு நாம் வருவதில் நமக்கு அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சி, அப்படி ஒரு ஆனந்தம், ரூஹ், ஆன்மா ஒரு மகிழ்ச்சி அடைகிறது, ஒரு சந்தோஷம் அடைகிறது. குர்ஆனில் அல்லாஹ் சொல்லித் தந்ததற்கு இணங்க இது நமக்கு நடைபெறுகிறது என்பதை நாம் மனதில் கொண்டாலும், இவைகளெல்லாம் சஹாபாக்கள் இந்த மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். சஹாபாக்கள் இப்படி ஒரு தருணத்தில் மகிழ்ந்திருக்கிறார்கள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய முன்னிலையிலேயே இந்த மகிழ்வுக்குரிய நிகழ்வுகளும் நிகழ்ந்திருக்கிறது, நடந்திருக்கிறது என்பதை நாம் வரலாற்றின் மூலம் நாம் பார்க்க முடியும். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஒரு ஹதீஸ் நமக்கு அழகாக தெரியும். லவ்லல் ஹிஜ்ரா லகுன்து மினல் அன்சார். ஹிஜ்ரத் என்ற ஒரு அம்சம் என்னுடைய வாழ்வில் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நான் மதீனாவில் பிறந்திருப்பேன் என்பார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். நான் அன்சார்களில் ஒருவராக ஆகியிருந்திருப்பேன் என்பார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அப்படி மக்காவில் பிறந்து மதீனாவை நோக்கி அவர்கள் ஹிஜ்ரத் செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வந்த பொழுது, அதற்கு முன்பாகவே மதீனத்து முஃமின்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை மதீனாவுக்கு அழைத்து கொண்டிருந்தார்கள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவர்களிடத்தில் கனிவாக, அன்பாக எப்படி ஒரு பதில் சொல்றாங்க, இன்ஷா அல்லாஹ், காலங்கள் கனிந்து வரட்டும், நான் நிச்சயம் வருவேன், உங்கள் அழைப்பை ஏற்று மதீனாவுக்கு வருவேன், காலம் கனியட்டும், அதற்குரிய நேரம் வரட்டும் என்பதாக சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார்கள். ஒரு கட்டத்தில் அல்லாஹ்வினுடைய தூதர் பெருமானார் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மதீனாவுக்கு ஹிஜ்ரத் செய்ய வேண்டிய நேரமும் வருகின்றது. பெருமானார் புறப்படுவதற்குள்ளாக மதீனத்து மக்களுக்கும் அன்சார்களுக்கும் மதீனாவில் ஈமானை ஏற்றிருந்த அந்த பெருமக்களுக்கு பெருமானாரினுடைய ஹிஜ்ரத்தினுடைய செய்தி, மக்காவை விட்டுவிட்டும், மக்காவை துறந்து விட்டும் மதீனாவை நோக்கி வர இருக்கிறார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்ற செய்தி கிடைத்த பொழுது மதீனத்து அன்சார்களுக்கு அப்படி ஒரு ஆனந்தம், அப்படி ஒரு சந்தோஷம், அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சி. செய்தி கேள்விப்பட்டதிலிருந்தும் பெருமானாரை எதிர்பார்க்கிறார்கள். பெருமானார் புறப்பட்டுட்டாங்கன்ற செய்தி இல்லை, புறப்பட இருக்கிறார்கள். ஹிஜ்ரத்திற்கான அனுமதி பெருமானாருக்கு வழங்கப்பட்டாகிவிட்டது.
பெருமானார் ஹிஜ்ரத் செய்ய இருக்கிறார்கள், மேற்கொள்ள இருக்கிறார்கள், மிக விரைவில் மதீனாவை வந்து அடைவார்கள் என்ற தகவல்கள் கிடைத்ததிலிருந்தும் மதீனத்து சஹாபாக்கள் அன்சார்கள் எங்கே மதீனாவினுடைய எல்கைக்கே வந்து காலை விடிந்தால் விடிந்ததிலிருந்தும் மாலை வரையிலும் உடலில் ஆரோக்கியமும் சக்தியும் பெற்ற பெருமக்கள் மாலை வரையிலும் கருக்கல் வரையிலும் இனி இருட்டாகிவிடும், இனி இங்கே நிற்க முடியாது என்ற நிலை வரும் வரையிலும் நின்று பெருமானாரை காத்து கொண்டிருப்பார்கள். உண்ணுவதை மறந்துவார்கள், உண்ணுவதை மறந்து விட்டார்கள், அருந்துவதை மறந்து விட்டார்கள், நிழலாடுவதை மறந்து விட்டார்கள், கொஞ்சம் ஓய்வெடுப்பதை மறந்து விட்டார்கள், அமர்வதை மறந்து விட்டார்கள். அவர்களினுடைய நோக்கமெல்லாம், அவர்களினுடைய எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் தன் கண்களில் ஹிஜ்ரத்தை மேற்கொண்டு மக்காவை துறந்தும் மதீனாவை நோக்கி வர இருக்கின்ற அந்த ஹபீப் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கண்ணில் பட்டுவிட மாட்டார்களா, தென்பட்டு விட மாட்டார்களா, வந்துவிட மாட்டார்களா என்ற விதத்தில் அந்த ஏக்கத்தில் அவர்கள் மதீனாவினுடைய எல்கையில் வந்து நின்றிருப்பார்கள். வயோதிகர்கள், நிற்க முடியாதவர்கள், கஷ்டத்திற்குரியவர்கள், பலகீனத்திற்குரியவர்கள் உச்சி பகல் வரையிலும் அங்கே எதிர்பார்த்து நின்று அவங்களால அவர் சோர்ந்து போயிடுவாங்க, இதுக்கு மேல அவங்களால முடியாது, அவங்க திரும்பி போயிடுவாங்க. காத்திருக்கிறார்கள். ஒரு நாள் 2 நாள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மக்காவிலிருந்தும் புறப்பட்டு எத்தனை நாள் கழித்து மதீனாவை வந்து அடைந்தார்கள் என்ற வரலாறை நாம் அறிந்திருக்கின்றோம். ஆனால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மக்காவை விட்டும் புறப்பட இருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி மதீனா வாசிகளுக்கு கிடைத்த பொழுது மதீனாவினுடைய புஷ்ரா அலா உஜூஹி ஸிகாரி வல் கிபாரி வன் நிசாஇ வர் ரிஜாலி ஃபில் மதீனத்தில் முனவ்வரா, மதீனத்துல் முனவ்வராவில் இருக்கக்கூடிய சிறுவர்கள், பெரியவர்கள், ஆண்கள், பெண்கள் எல்லோருடைய முகத்திலும் ஒரு ஆனந்தம், ஒரு சந்தோஷம், ஒரு மகிழ்ச்சி. எதற்காக? தன் உயிரிலும் மேலாக நேசிக்கும் அந்த ஹபீபு பெருமானார் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நம்மை நோக்கி வர இருக்கிறார்கள், நம்மோடு சேர்ந்து இருக்க வருகிறார்கள் என்ற அந்த செய்தி கேட்டு பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிறார்கள். அந்த மக்கள் பெருமானாரை எதிர்பார்க்கிறார்கள். 1 நாள், 2 நாள், 3 நாள் கடக்கிறது. ஒரு கட்டத்தில் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஒரு மதிய வேளையில் நாம் சொன்னது மாதிரி வயோதிகர்கள், பலகீனமானவர்கள் எல்லாம் சென்று விட சில காரணங்களினால் அங்கிருந்தவர்களும் மதீனாவுக்கே உள்ளுக்குள் சென்று விட, ஆனால் இந்த மதீனத்து மக்கள், ஈமான் கொண்ட மக்களிடத்தில் அந்த நபியை காணுவதில் இருந்த ஆவலை பார்த்து, அந்த நபியை நேசித்த அந்த விதத்தை பார்த்து, அந்த பெருமானார் வந்துவிட மாட்டார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பினுடைய ஹவாவை பார்த்து மதீனாவில் இருக்கக்கூடிய யூதர்களுக்கும் கூட அந்த ஆசை வந்தது. ஈமான் கொண்டிருக்கவில்லை அவர்கள், இஸ்லாத்திற்குள் வந்திருக்கவில்லை அவர்கள். ஆனாலும் தங்களுடைய இடத்தில் இருக்கும் இந்த மக்களினுடைய நேசத்தை பார்த்து, ஹவாவை பார்த்து, ஆவலை பார்த்து யூதர்களுக்கும் அந்த ரசூலை கண்டுவிட வேண்டும், அந்த ரசூலை வரவேற்பதற்கு நாம் நிற்க வேண்டும், அந்த ரசூல் வருவதை பார்த்து நாம் அகமகிழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் யூதர்களில் சிலருக்கும் வருகின்றது. ஒரு கட்டத்தில் ஒரு யூதர் மரத்தினுடைய உச்சியில் ஏறி நிற்கிறார். எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த திசையை பார்த்தவர்களாக எதிர்பார்த்திருக்கக்கூடிய சூழலில் ஒரு யூதர் மரத்தினுடைய மேலே இருந்து அவர் பார்க்கிறார், கண்ணோட்டம் இடுகிறார். எங்கிருந்து வருகிறார்? மக்காவில் இருந்தும் வரக்கூடிய வழி இதுதான், இந்த வழியில் இருந்தும் வருகிறாரா என்ற விதத்தில் அவர் பார்க்கிறார், கூர்ந்து கவனிக்கிறார். ஒரு சமயம் அவர் எதிர்பார்த்த மாதிரி, அவர் நினைத்தது ஒன்று, பெருமானார் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஃபரஆ ரக்ப ரசூலில்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஃபலம் யம்லிக் அல் யஹூதி அன் قال بأعلى صوته. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தூரத்தில் இருந்தும் வருவதை
கண்ணுற்றவர் அவர் தன்னையும் மறந்து உயர்ந்த சப்தத்தோடு அவர் சொல்லுகின்றார், யா மஅஷரல் அரப், யா மஅஷரல் அரப், ஹாதா ஜத்துக்கும், ஹாதா ஹஸ்ஸுக்கும், ஹாதா சாஹிபு தௌலத்திக்கும். அரேபிய கோத்திரமே, யா அஹ்லல் மதீனா, மதீனா வாசிகளே, இதோ இதோ வந்து விட்டார். யார்? உங்களுடைய ஜத், உங்களுடைய மார்க்கத்தினுடைய உங்களுடைய முன்னோடி, உங்களுடைய இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தினுடைய அந்த தலைமைத்துவத்திற்குரியவர்கள். யாரை நீங்கள் தந்தலிரூன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறீர்களோ அவர் வந்து விட்டார் என்ற சப்தத்தை உயர்த்தி சொல்லுகின்றார். அங்கிருந்தவர்கள் அவர்களும் எச்சரிக்கையாகுகிறார்கள். காத்திருந்து கால்கடுக்க நின்று இனி தங்களால் நிற்க முடியாது என்ற நிலையில் பலகீனப்பட்டு போனவர்கள் மதீனாவை நோக்கி திரும்பி இருந்தார்களே, இந்த சப்தம் அவர்களுக்கும் ஒலிக்கின்றது, கேட்கின்றது. அவ்வளவு சப்தமாக அந்த யகூதி மேலே மரத்தில் உரிய உச்சியில் இருந்து கொண்டும் அவர் சப்தம் எடுக்கின்றார். மதீனாவுக்கு போனவங்க சப்தத்தை கேட்டு ஓடோடி வருகிறார்கள். எப்படி ஓடி வருகிறார்கள்? அவர்களிடத்தில் இருந்த ஆனந்தம், அவர்களிடத்தில் இருந்த மகிழ்ச்சி, அவர்களிடத்தில் வெளிப்பட்ட அந்த சந்தோஷங்கள் எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார்கள்? சுமிஅத்திர் ரஜ்ஜத்து வத்தக்பீரத்து ஃபீ பனி அம்ர் இப்னு அவுஃப். அம்ர் இப்னு அவுஃப்னுடைய பனு அம்ர் இப்னு அவுஃப்னுடைய அந்த மஹல்லாவில் பெருமானாரினுடைய வருகையை கேட்டு ஆனந்தத்தில் ஓடி வந்தவர்கள் எப்படி தெரியுமா? தக்பீர் முழக்கத்துடன் அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர். இஸ்லாம் சொல்லித் தந்த வழிமுறை, இஸ்லாம் கற்றுத்தந்த பாடம். மகிழ்ச்சியை நீங்கள் எப்படி கொண்டாடுங்கள்? வெடிவெடித்து அல்ல, அல்லது வேறு விதமான முழக்கங்களை வெளிப்பி அல்ல, வேறு விதமான சில இந்த என்ன சொல்றது, இந்த மியூசிக்குகள், இசைகள் இல்லை, தக்பீரை கொண்டும். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வளமை, சந்தோஷத்தை அவர்கள் தக்பீருடன் வெளிப்படுத்துவார்கள். சஹாபாக்களினுடைய வழிமுறை தக்பீரை கொண்டும் வெளிப்படுத்துவார்கள். பெருமானார் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வருகையை அறிந்த அந்த மதீனத்து மக்கள் ஓடோடி வருகிறார்கள். மதீனாவின் எல்கையை நோக்கியவர்களாக, மதீனாவினுடைய எல்கையை அவர்கள் நினைத்தவர்களாக, நாடியவர்களாக எப்படி தக்பீர் முழக்கத்துடன் வருகின்றார்கள். அல்லாஹு அக்பர், ஜா ரசூலுல்லாஹ், ஜா ரசூலுல்லாஹ், ஜா முஹம்மதுன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். எங்கள் ரசூலுல்லாஹ் வந்து விட்டார்கள், எங்கள் நபி அவர்கள் வந்து விட்டார்கள், எங்கள் முஹம்மது அவர்கள் வந்து விட்டார்கள் என்ற அந்த ஆனந்தத்தில் அந்த முழக்கத்தோடு அவர்கள் வந்து சேருகின்றார்கள். கிட்டத்தட்ட அந்த நேரத்தில் மதீனாவில் இஸ்லாத்தை ஏற்றிருந்த அந்த மக்கள்கள் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு 500 பேர். அந்த 500 பேர்களும் ஒருவர் விடாமல் எங்கே நிற்கிறார்கள்? மதீனாவினுடைய எல்கையில் பெருமானாரை எதிர்பார்த்தவர்களாக, பெருமானாரை வரவேற்கும் முகமாக நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வந்த பொழுது அப்படியே பெருமானாரையும் சித்திகுல் அக்பர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களையும் அவர்களுடைய வாகனத்தோடு அப்படியே மொய்த்துக் கொள்கிறார்கள், அப்படியே சூழ்ந்து கொள்கிறார்கள். அங்கே தக்பீர்கள், யா ரசூலல்லாஹ், யா ரசூலல்லாஹ், யா முஹம்மத், யா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ற தங்களுடைய காதலை வெளிப்படுத்தியவர்களாக, தங்களுடைய இஷ்கை வெளிப்படுத்தியவர்களாக பெருமானார் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை சூழ்ந்து கொள்கிறார்கள் என்றால் ஒவ்வொருவர்களுடைய ஆசையும் பெருமானாரை சந்தித்தல் மாத்திரமல்ல, அந்த கரம் பற்றுதல், அந்த முத்தமிடுதல், பெருமானாரை தன் இல்லம் அழைத்து செல்லுதல் என்ற அந்த எதிர்பார்ப்புகள், ஹவாக்கள். புகாரியில ஒரு ஹதீஸ், ஹஜ்ரத்து சய்யிதுனா அபீ பக்ர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொல்வாங்க, ஹரஜன் நாஸ் ஹீன கதீம்னா அல் மதீனா ஃபி துருக். ஹஜ்ரத் சையதுனா அபூபக்கர் சித்தீக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தன்னுடைய அந்த ஹிஜ்ரத்தினுடைய செய்தியை விவரிப்பார்கள். நாங்க வந்தோம், மதீனாவுக்கு வந்தா மக்கள் எல்லோரும் எங்களை சூழ்ந்து கொண்டார்கள். யாரெல்லாம் ஃபி துருக்கி, வழியில் எங்களை எதிர்பார்த்தவர்கள், இவ்வளவு தூரம் வர முடியாத பெருமக்கள்கள் தங்களுடைய வீட்டினுடைய முகடில் ஏறி நின்றவர்களாக,
பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வருகையை காணும் விதமாக தங்களுடைய வீட்டுக்கு மேலாக சிறார்கள், சிறுவர்கள், சிறுமிகள் எல்லாம் வீதியில் ஓடோடி வந்தவர்களாக ஆனந்தத்தில் சிறு பிள்ளைகள் தங்களுடைய மகிழ்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதம் நமக்கு தெரியும். சிறு பிள்ளைகள் ஆனந்தப்பட்டு விட்டார்கள் என்றால் எப்படி துள்ளி குதிப்பார்கள் என்பது நமக்கு தெரியும். அது போன்ற விதத்தில் துள்ளி குதித்துக் கொண்டு மகிழ்ச்சியோடு அவர்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை வரவேற்ற அந்த விதம், அவர்களுடைய முகங்களில் எல்லாம் இருந்த மகிழ்ச்சியும் ஆனந்தத்தையும் பார்க்கும் பொழுது அன்று ஒரு பெருநாள் போன்றதாக இருந்தது. அன்று ஒரு பெருநாள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பிறந்த நாளை நாம் ஈது மீலாத் அப்படின்றோமோ, எதனால் நாம வைத்துக் கொண்டதல்ல, அதை நமக்கான முன்னோடிகளானவர்கள். அந்த பெருமானார் மதீனாவுக்கு வந்த பொழுது முதல் வருகை பெருமானாரினுடைய வருகை, அந்த வருகையில் எதிர்பார்த்து அதை வரவேற்ற பொழுது அவர்கள் வெளிப்படுத்திய மகிழ்ச்சி, ஆனந்தம். பல பேர்கள் புத்தாடை உடுத்தி இருக்கிறார்கள். தோ பெருமானார் தெரிகிறார்கள் என்ற செய்தி கேட்ட பொழுது ஓடோடி வருகிறார்கள் புத்தாடை தரித்தவர்களாக. இன்னும் பல பேர்கள் பெருமானாரை வரவேற்று விட்டு தங்களுடைய இல்லங்களுக்கு சென்று புத்தாடைகளை உடுத்தியவர்களாக, ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்தியவர்களாக, சிறுவர்கள் எல்லாம் சிறார்கள் எல்லாம் அந்த மகிழ்ச்சியில் பங்கெடுத்துக் கொண்டு அவர்களும் தங்களுடைய ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார்கள். ஒரு கட்டத்தில் இந்த செய்தியை ஹதரத் சய்யிதுனா அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் விவரிப்பார்கள். எப்படி தெரியுமா? மா ரஅய்து அஹ்லல் மதீனா ஃபரிஹு பிஷைஇன் ஃபர்ஹஹும் பிரசூலில்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். மதீனாவாசிகள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மதீனாவுக்கு பிரவேசித்த பொழுது எவ்வளவு ஆனந்தம் அடைந்தார்களோ, எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைந்தார்களோ, எவ்வளவு சந்தோஷத்திற்கு ஆளானார்களோ, அதுபோன்று வேறு எந்த நாளும் அவர்கள் சந்தோஷப்பட்டதாக நான் பார்த்ததில்லை. அதாஅத் லஹுமுல் மதீனா அதாஅத் லஹுமுத் துன்யா. பெருமானார் மதீனாவுக்குள் பிரவேசிக்கத்தான் செய்தார்கள். அவர்களுடைய உலகமே அவர்களுக்கு ஒளிமயமானது. அன்று மதீனா ஒளிமயமாக இருந்தது போன்று நான் வேறு எந்த நாளும் பார்த்ததில்லை என்பதாக ஹதரத் சய்யிதுனா அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் இப்படி சொல்லுகிறார்கள் என்றால், மதீனாவினுடைய சின்னஞ்சிறு பெண் பிள்ளைகள் அந்த ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். சின்னஞ்சிறு பெண் பிள்ளைகளினுடைய அந்த ஈமானையும் அவர்களுடைய மஹப்பத்தினுடைய உணர்வுகளையும் நாம் பார்க்கும் பொழுது சொல்லித் தருவார்கள். அந்த பெண் பிள்ளைகள் பெருமானாரை அவர்களுடைய வாகனத்தை சூழ்ந்தவர்களாக பெரியோர்களுக்கு மத்தியில் அந்த ஆனந்தத்தில் அந்த சின்னஞ்சிறு பெண் பிள்ளைகள் படிக்கின்றார்கள். நஹ்னு நிசாஉம் மின் பனின் நஜ்ஜார், நஹ்னு நிசாஉம் மின் பனின் நஜ்ஜார். பனு நஜ்ஜாரினுடைய கோத்திரத்தார்களின் பெண் பிள்ளைகள் நாங்கள், மதீனத்து மக்களினுடைய பெண் பிள்ளைகள் நாங்கள். யா ஹப்பதா முஹம்மதும் மன்ஜார். எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் சோபனமே, எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் பாக்கியமே, முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எங்கள் அண்டை வீட்டாராக வருகிறார்கள். எங்கள் அண்டை வீட்டாராக முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் வருகிறார்கள். எங்கள் அருகில் இருப்பவர்களாக முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் வருகிறார்கள். எங்களோடு கலந்திருப்பவராக முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் வருகிறார்கள் என்றால் இதைவிட வேறு என்ன பாக்கியம் வேண்டும் என்ற விதத்தில் ஆனந்தத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு அவர்கள் பாட்டு படித்த பொழுது, சின்ன பிள்ளைங்க இல்லையா, எப்பவுமே சின்ன பிள்ளைங்க மேல நமக்கு ஒரு பிரியம் உண்டு. அதுவும் அவர்கள் இது போன்று வியக்கத்தக்க ஒரு அழகுக்குரிய விஷயத்தை, ஒரு காரியத்தை அவர்கள் நிகழ்த்தினால் நமக்கே ஒரு ஆனந்தமாகி விடுகிறது. பெருமானார் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த பெண் பிள்ளைகளிடத்திலே கேட்கின்றாங்க, அத்துஹிப்பூனி அத்துஹிப்பூனனி. மக்களே மக்களே, என் மீது அவ்வளவு பாசமா உங்களுக்கு? என்னை நீங்கள் பிரியப்படுகிறீர்களா? என்னை நேசிக்கின்றீர்களா? என் நேசத்தின் வெளிப்பாடாக தான் இப்படி ஒரு வாழ்த்துக்களை நீங்கள் சொல்கிறீர்களா? பாக்கியமே, எங்கள் பெருமானார் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் எங்களின் அண்டை வீட்டார், எங்களுடைய சகவாசத்தோடு வர வந்து விட்டார்கள் என்ற ஆனந்தத்தில் படிக்கிறீர்களே, அவ்வளவு பிரியமா உங்களுக்கு? என் மீது அவ்வளவு நேசமா? என்னை நேசிக்கின்றீர்களா?
அந்த பெண் பிள்ளைகள்லாம் சொன்னாங்க, யா ரசூலுல்லாஹ், ஆம் நாம் யா ரசூலுல்லாஹ், தாங்களை நாங்கள் நேசிக்கின்றோம், உங்களை பிரியப்படுகின்றோம், உங்களை உகந்து கொள்கின்றோம். பெருமானார் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அடுத்த வார்த்தை சொன்னார்கள், அன உஹிப்புக்கும், அன உஹிப்புக்கும், நீங்க என்ன நேசிக்கிறீங்களா, நானும் உங்களை நேசிக்கிறேன் அப்படின்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். பெருமானாரினுடைய வருகையின் மீது தன் ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்திய பொழுது நமக்கெல்லாம் தெரியும், அதோ அந்த மரத்தின் உச்சாணையில் இருந்து கொண்டும் இதோ நீங்கள் எதிர்பார்த்தவர் வந்துவிட்டார், வந்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற செய்தியை சொன்ன பொழுது அந்த மக்கள் பார்க்கிறார்கள். உண்மையில் அவர்களுடைய கண்களில் பெருமானார் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கண்ணில் பட்ட பொழுது அவர்கள் தன்னுடைய மஹப்பத்தை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார்கள்? தலா அல் பத்ரு அலைனா மின் சனியாத்தில் வதா வஜப ஷுக்ரு அலைனா மதா லில்லாஹி தா. இந்த பைத்தை கேட்டாலே நம்முடைய உள்ளங்கள் எல்லாம் அப்படி ஒரு ஆனந்த பரவசம் அடையும். இந்த பைத், இந்த கவிதைகள், இந்த வார்த்தைகள், இந்த வார்த்தை உள்ளத்தில் அப்படி ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றது, உள்ளத்தில் அப்படி ஒரு அசரளிக்கின்றது, பிரதிபலிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது. எப்படி பாடப்பட்டது? பூமான் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வருகையை தனக்கு பாக்கியமாக நினைத்து, பாக்கியமாக பெற்று அவர்கள் அந்த ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய இஷ்கில், அவர்கள் மீது கொண்ட காதலில் இந்த கவிதைகளை படிக்கிறார்கள் என்றால் நாம் சிந்தித்து பார்க்கின்றோம். சஹாபாக்கள் பெருமானார் மதீனாவுக்கு வந்ததையே அவர்கள் இந்த அளவிற்கு அவர்கள் சந்தோஷம் அடைந்திருக்கிறார்கள், ஆனந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த உலகத்தில் பெருமானார் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பிறந்த நாளை அவர்கள் எப்படி எடுத்திருந்திருப்பார்கள் என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க. அருமையானவர்களே, இங்க நம்ம யாருடைய பெயரையும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, யாரையும் நாம் அவர்களை இழுத்து பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம் ஈமானியத்தை வெளிப்படுத்துகின்றோம், நம் மஹப்பத்தை வெளிப்படுத்துகின்றோம். கண்மூடித்தனமாக வெளிப்படுத்தக்கூடிய மஹப்பத் அல்ல, கண்மூடித்தனமானது அல்ல. நமக்கு வழிமுறையாக எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சஹாபாக்களை நாம் அவர்களை பின்பற்றுகின்றோம். சஹாபாக்களினுடைய அந்த ஹுப்புர் ரசூல், சஹாபாக்களினுடைய நபி நேசம், சஹாபாக்கள் பெருமானாரை எப்படி நேசிக்கின்றார்கள் அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்லிவிட்டான். நபிகள் நாயகம் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு முறை தன் சஹாபாக்களுக்கு மத்தியில் இருக்கின்றார்கள், எல்லோரும் இருக்கிறார்கள். இருக்கக்கூடிய வேளையில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இப்படி சொல்வார்கள், நான் மூமின்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உகப்புக்குரியவனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர் தன்னுடைய உயிரை விடவும் மேலாக என்னை நேசிக்க வேண்டும். இதுதான் நியதி. ஒரு முஃமினுக்கு அவருடைய உயிரிலும் மேலானவன் நான் சொல்லும் இந்த வார்த்தையில் உங்களுக்கு சஞ்சலம் இருந்தால், உங்களுக்கு தடுமாற்றம் இருந்தால், உங்களுக்கு கருத்து பேதங்கள் இருந்தால் குர்ஆனை திறந்து நீங்கள் ஓதுங்கள், குர்ஆனை திறந்து நீங்கள் அதனுடைய ஆயத்துக்களை, வசனங்களை பாருங்கள். அல்லாஹ் சொல்வான், அந்நபியு அவுலா பில் முஃமினீன மின் அன்ஃபுஸிஹிம், அன அவுலா பில் முஃமினீன் மின் அன்ஃபுஸிஹிம், நான் மூமின்களுக்கு அவர்களின் உயிரிலும் மேலானவன். சந்தேகம் இருந்தா குர்ஆனை எடுத்துப்பார், நான் சொல்லவில்லை, அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். அல்லாஹ் சொல்லுவான், மூமின்களுக்கு நபிகள் நாயகம் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவர்களுடைய உயிரிலும் மேலானவர்கள் என்ற செய்தியை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்ல குர்ஆனினுடைய வசனங்கள் இப்படி அமைந்திருக்க, சஹாபாக்கள் வெறும் பெருமானாரை மட்டும் நேசிக்கல, பெருமானாரை மட்டும் உகந்து கொள்ளல, பெருமானாரோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொன்றையும் அணுவையும் தன்னுடைய உயிரிலும் மேலாக மதிக்கிறார்கள். பெருமானாரோடு சம்பந்தப்பட்ட அணுவையும் நேசிக்கிறார்கள். அந்த நேசிக்கக்கூடிய அந்த விதம் ஹதரத்து சய்யிதுனா சித்தீகுல் அக்பர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் குறித்து ஒரு செய்தி. இப்ப நம்மளிடத்துல யாராவது கேட்குறாங்க,
வாரத்தில் 7 நாட்கள் இருக்கிறது. இந்த 7 நாளில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான நாள் எதுன்னு கேட்டால், ஒவ்வொருவருடைய மனநிலைக்கு தகுந்தமாறு, அவருடைய வாழ்க்கை சூழலுக்கு தகுந்தமாறு அவருடைய பதில் இருக்கும். சித்திகுல் அக்பர் ரலியல்லாஹு தன்னுடைய உணர்வை நாம் பார்க்கின்றோம், அவர்களுடைய ஈமானை பார்க்கின்றோம், அவர்களுடைய நபி காதலை நாம் பார்க்கின்றோம். சொல்வார்கள், சித்திகுல் அக்பர் ரலியல்லாஹு அவர்களுடைய கடைசி அந்திம காலத்தில், மரண வேதனைக்கு அவர்கள் ஆளாக்கப்பட்ட அந்த சமயத்தில், மரதுல் மௌத்தில் அவர்கள் ஆளாக்கப்பட்ட சமயத்தில், சில நாட்கள் கொஞ்சம் படுக்கை நிலை. அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் எதை கேட்குறாங்களோ இல்லையோ, ஒன்றை மட்டும் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க, ஐயோ யௌமின் ஹாதா, இன்னைக்கு எந்த நாள். அப்போ அந்த நாள் எதுன்றதை சொல்லிட்டா அமைதியாயிருவாங்க. இன்னைக்கு புதன்கிழமை, அப்படியா சார். மறுநாள் ஐயோ யௌமின் ஹாதா, இன்னைக்கு என்ன நாள், இன்னைக்கு வியாழக்கிழமை. சரி, இப்படி ஒவ்வொரு நாள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். அன்று யதார்த்தமாக அன்று திங்கட்கிழமை, மரதுல் மௌத்தில் இருக்கிறார்கள், மரணப்படுக்கையில் இருக்கிறார்கள், கேட்கின்றார்கள் ஐயோ யௌமின் ஹாதா. சொல்லப்படுகின்றது, அது ஆயிஷா சித்திகா ரலியல்லாஹு தஆலா இந்த செய்தியை அறிவிப்பார்கள். சொல்றாங்க, என் தந்தை சித்திக் நாயகம் அவர்கள் கேள்வி கேட்டார்கள், ஐயோ யௌமின் ஹாதா. கேட்ட பொழுது அன்னைக்கு திங்கட்கிழமை, யௌமுல் இஸ்னைன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. யௌமுல் இஸ்னைன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஹஜ்ரத் சையதுனா சித்திகுல் அக்பர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் இதற்கு முந்தைய நாட்களில் அமைதி காத்தது போன்று அமைதி காக்காமல் அடுத்த வார்த்தை சொன்னாங்க, இன் அன முத்து மின் லைலத்தி ஃபலா தன்ததிரு பி அல் கத். இன்னைக்கு ஒருவேளை நான் மௌத்தா போயிட்டேன்னு வைங்களேன், என்னை அடக்கமாக்குவதற்கு நாளையே எதிர்பார்க்காதீர்கள். இங்க கொஞ்சம் நாம சிந்திக்க கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம். இல்மாலிகள், இல்மினுடைய ஒரு மிக பெரும் பங்கு வகிக்கக்கூடிய நமது காயல் மாநகரம். அறியாதவங்க செய்யறாங்கண்டா சரின்னு சொல்லலாம். ஆனா நம்ம ஊர்லயுமே சில பிரச்சனைகளை நாம் பார்க்க முடிகிறது. இந்த ஃப்ரீசர்ல வைக்கிற ஒரு வளமை, அவன் வரணும் அவன் வரணும் இவன் வரணும்ன்ற ஏதாவது ஒரு காரணங்களை கொண்டு அந்த ஃப்ரீசர் சில இடங்களில் நாம் பார்க்க முடிகிறது. அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக, அந்த சூழல்களில் இருந்தும் நம்மையும் நம் மக்களையும் அல்லாஹ் பாதுகாத்தருள்வானாக. கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்கிறோம், ஒரு ஐஸ் கட்டியை கொஞ்ச நேரத்துக்கு நம்மளால கையில பிடிச்சிட்டு இருக்க முடியுமா? ஒரு குளிர்ந்த ஒரு பொருளை நீண்ட நேரம் கையில் வைத்திருக்க முடியுமா? நம்முடைய ஈமான், நம்முடைய நம்பிக்கை, மௌத் என்பது உடல்ல இருந்து ரூஹு பிரிகிறது, அவ்வளவுதான். ஆனா அந்த ரூஹுக்கு மரணம் அப்படின்றது கிடையாது. உடலிலிருந்து ரூஹு வெளியேறுது. அப்ப மௌத் மையத்துக்கு தெரியும், தன்னை யார் பார்க்கிறார், யார் வருகிறார், யார் குளிப்பாட்டுகிறார், யார் கஃன் இடுகிறார், யார் சலாம் சொல்கிறார், யார் நம்மளை பற்றி புறம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார், யார் நம்மை பற்றி அவதூறு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார், எல்லா உணர்வும் அந்த மையத்துக்கு இருக்கின்றது. இப்படி உணர்வு உள்ள இந்த மையத்தை கொண்டு போய் ஒரு ஃப்ரீசருக்குள்ள வச்சாலோ ஒரு ஐஸ் கட்டி மேல வச்சாலோ கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கின்றோம். அரபியர்களுடைய வளமை 3 மணி நேரத்துக்கு மேல எடுக்க மாட்டாங்க, வைக்க மாட்டாங்க. அப்படி இருந்தும் ஹஜ்ரத் சையதுனா சித்திகுல் அக்பர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் தன் மகள் ஆயிஷாவிடத்தில் சொல்கின்றார்கள், என்ன தெரியுமா? இன் அன முத்து ஃபீ லைலத்தி, இந்த இரவிலேயே நான் இறந்து விடுவேன் என்று இருந்தால் ஃபலா தன்ததிரு பி அல் கத், நாளை வரை என்னை நீங்கள் என் ஜனாசாவை எடுப்பதை தள்ளி போடாதீர்கள். ஏன்? அதுக்கு காரணம் சொல்றாங்க, ஃப இன்ன அஹப்புல் அய்யாமி வல் லயாலி இலைய அக்ரபுஹா மின் ரசூலில்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஏனென்றால் நாட்களிலேயே எனக்கு மிக உகப்பான நாள், மிக பிரியமான நாள் எது தெரியுமா? எந்த நாள் பெருமானாரோடு மிக்க நெருக்கமான தொடர்புடையதாக இருக்குமோ அந்த நாள் மற்ற ஏனைய நாட்களில் எனக்கு மிக்க பிரியமானது. இப்ப திங்கட்கிழமைக்கு பெருமானாரோடு மிக்க நெருக்கமான தொடர்புன்றதை நாம் விளங்குகின்றோம். பெருமானார் சொன்னாங்க, யௌமுல் இஸ்னைன் உலித்து ஃபீ, திங்கட்கிழமை நான் பிறந்ததும் அந்த இரவிலேயே, அந்த நாளிலேயே, நான் இறப்பதும் அந்த நாளிலேயே, நாளை மீண்டும் எழுப்பப்படுவதும் அந்த நாளிலேயே. நாம் சிந்தித்து பார்க்கிறோம் பெருமானாரோடு அந்த திங்கட்கிழமையினுடைய தொடர்பு. சொல்வார்கள் சித்திகுல் அக்பர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள், எனக்கு திங்கட்கிழமை பிரியம்,
ஏன் திங்கட்கிழமை பிரியம்? திங்கட்கிழமை என் உயிரிலும் மேலான கண்மணி நாயகம் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு மிக்க நெருக்க தொடர்புடையதாக இருப்பதினால் எனக்கு திங்கட்கிழமை பிரியம். ஏன்? அல்லாஹ் சொன்னான் இல்லையா, அந்நபியு அவுலா பில் முஃமினீன மின் அன்ஃபுஸிஹிம். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மூமின்களுக்கு அவர்களுடைய உயிரிலும் மேலானவர்கள் அப்படின்னு வந்ததனால அவர்கள் சொல்லக்கூடிய, அவர்கள் வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த அன்பு நாயகத்தை மாத்திரமல்ல, நாயகத்தோடு சேர்ந்த ஒவ்வொரு அணுவாகினும் அந்த அணுவும் எனக்கு உயிரிலும் மேலானது, என் பிரியத்திற்குரியது, என் உறப்புக்குரியது, என் உறப்பினுடைய முதல் தரத்தை பிடிக்கக்கூடியது என்ற விதத்தில் அவர்கள் வாழ்ந்து காட்டினார்கள் என்றால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களினுடைய திரு ஷாராத்துகள், முபாரக்கான ஷாராத்துகள், திருமுடிகள், சஹாபாக்களுடைய உணர்வை கொஞ்சம் பார்க்கிறோம். அவர்களை பார்த்து பின்னால் வந்த தாபீன்கள் வெளிப்படுத்துவார்கள். எப்படி தெரியுமா? ஐயகூன இந்தி ஷஅரத்துன் அவு ஷஅரத்தைன் மின் ஷஅராத்தி ரசூலில்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஃபைன்னஹா அஹப்பு இலைய மின் குல்லி ஸஃப்ராஇன் வ பைதாஇன். நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஒரு திருமுடியோ அல்லது இரண்டு திருமுடியோ என்னிடத்தில் இருப்பது இந்த உலகத்தினுடைய தங்கம் வெள்ளி போன்ற சொத்து சுகங்களை விட எனக்கு ஆக பிரியமானது. நாயகத்தினுடைய திருமுடிகளை அவர்கள் நேசிக்கிறார்கள், வியர்வையை நேசிக்கிறார்கள், உமிழ் நீரை நேசிக்கிறார்கள், ஆடைகளை நேசிக்கிறார்கள், காலணிகளை நேசிக்கிறார்கள். எத்தகைய காதல், எத்தகைய நேசம்! ஏன்? அல்லாஹ் சொன்னான் இல்லையா, அந்நபியு அவுலா பில் முஃமினீன மின் அன்ஃபுஸிஹிம் அப்படின்ற அந்த வசனத்திற்கு இணங்க அவர்கள் தங்களுடைய காதல்களை, மஹப்பத்துகளை வெளிப்படுத்துவார்கள். ரசூலுக்காக எல்லாம் அர்ப்பணம். வெறுமனே நாம் புத்தாடை உடுத்தி வந்தோம் அல்லது அந்த ஒரு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினோம், இது போன்ற மஜ்லிஸில் கலந்தோம் என்ற வார்த்தையோடு கடந்து செல்லக்கூடியதல்ல மஹப்பத். மஹப்பத் என்றால் ரசூலுக்காக எல்லாம் அர்ப்பணம் என்ற நிலைக்கு வர வேண்டும். ரசூலோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு அணுவும் தனக்கு இம்மை மறுமையினுடைய எல்லாவற்றை விட மேலானது, மகத்தானது என்ற நிலைக்கு நம்முடைய ஈமான் வர வேண்டும். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அத்தகைய மேலான ஒரு நிலையை நமக்கு ஏற்படுத்தி தந்தருள்வானாக. வரலாற்றில் சஹாபாக்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நேசிப்பதில், அவர்களை பிரியப்படுவதில், உகந்து கொள்வதில், அவர்கள் சார்ந்தவைகளை நேசிப்பதில் எப்படி ஒரு முன்னோடி என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்த்தால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்காக அவர்களினுடைய இந்த உலகத்தில் எதையும் அர்ப்பணிப்பேன் என்பது மாத்திரமல்ல, எந்த கஷ்டத்தையும் நான் தாங்கிக் கொள்வேன், எந்த கஷ்டத்தையும் நான் தாங்கிக் கொள்வேன். ரசூலின் மீது உண்டான மஹப்பத், ரசூலோடு உண்டான ஒரு சிறு கண நேரம் தனக்கு பிரியமானது அல்ல. துன்யாவினுடைய சொத்துக்கள், செல்வங்கள், சுகங்கள் அல்ல, ஆகிரத்தினுடைய மேலான நற்பாக்கியங்களையும் நாங்கள் துறப்பதற்கு தயார் என்ற மனநிலைக்கு வந்தார்கள். வரலாற்றில் மூத்தா யுத்தம் அப்படின்னு ஒரு யுத்தம் நமக்கெல்லாம் தெரியும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த யுத்தத்திற்கு வழக்கத்திற்கு மாற்றமாக 3 தளபதிகளை நியமிக்கிறார்கள். முதல் தளபதி ஹஜ்ரத் சையதுனா ஸைத் இப்னு ஹாரிஸா ரலியல்லாஹு தஆலா. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அடுத்து சொல்வாங்க, ஒருவேளை இவர் ஷஹீதாகி விட்டால், ஜாஃபர் இப்னு அபி தாலிப் சொல்லுகின்றார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ஒருவேளை இவரும் ஷஹீதாகி விட்டால் அப்துல்லாஹ் இப்னு ரவாஹா ரலியல்லாஹு தஆலா.
ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வழக்கத்துக்கு மாற்றமா இப்படி 3 பேரை நியமிச்சதிலேயே முதல் 2 பேர் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க, நம்முடைய ஹயாத் இதுதான் கடைசி, இதுதான் கடைசி, கன்ஃபார்ம். அப்துல்லாஹ் இப்னு ரவாஹா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுக்கும் நமக்கும் இதுவே கடைசியாக இருக்கலாம் என்ற ஒரு நம்பிக்கைக்கு வந்து விட்டார்கள். அன்று படையை அனுப்பி வைக்கிறார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அன்றைய நாள் ஒரு வியாழக்கிழமை, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் படையை அனுப்பி வைக்கிறாங்க மாலையில். அப்துல்லாஹ் இப்னு ரவாஹா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் தன் வாழ்க்கையின் கடைசி யுத்தம் இது, இந்த யுத்தத்திற்கு சென்றால் நான் திரும்பி வர மாட்டேன் என்பது அவர்கள் விளங்கியதின் காரணத்தினால். இப்போ அவங்க யோசிச்சு பார்க்குறாங்க, நாம எத்தனாவது தளபதி? 3வது தளபதி தான். நமக்கு முன்னால 2 பேர் இருக்கிறாங்க. மூத்தா ஒரு நீண்ட தூர பயணம் போக வேண்டிய இடம். இப்போ நீண்ட தூரம் பயணம் போய் அந்த இடத்தை அடைந்து யுத்தமே தொடங்கிட்டாலும் நமக்கு முன்னால 2 பேர் இருக்கிறாங்க. 3வது தான் நம்முடைய முறை. அதனால அவங்களுடைய உள்ளத்தில் ஒரு ஆசை. முதல் தளபதியான ஸைத் இப்னு ஹாரிஸா அவர்களிடத்தில் செல்கிறார்கள். போய் சொல்றாங்க, அருமை தோழரே, இந்த யுத்தம் தான் நம்மளுடைய கடைசி யுத்தம்ன்றது எனக்கு விளங்குது. அதனால எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை, நான் நாளை ஜும்ஆ, என் வாழ்க்கையின் கடைசி ஜும்ஆ, என் வாழ்நாளின் கடைசி ஜும்ஆ, இந்த ஜும்ஆவை பெருமானாருக்கு பின்னால் நின்று நான் தொழுது விட்டு வர வேண்டும் என்று நான் ஹவா கொள்கின்றேன், ஆசைப்படுகின்றேன். நீங்க புறப்பட்டு போங்க, ஜும்மா முடிச்ச அடுத்த கணம் நான் வாகனத்தில் புறப்பட்டு உங்களோடு வந்து சேர்ந்து விடுவேன் என்ற அனுமதியை பெற்றுக்கொள்கிறார். அவருடைய அப்துல்லாஹ் இப்னு ரவாஹா ரலியல்லாஹு அன்ஹு எண்ணம்லாம் என்ன? ரசூலுல்லாஹ்வுடைய கண்ட நம்ம பற்றக்கூடாது. கண்ட ரசூலா கேட்பாங்க. இரவு முழுவதும் கடத்தி விட்டார், விடுகின்றது, காலை புலருகின்றது, காலையும் கடத்தி விட்டார். ஜும்மாவுடைய வக்தும் வந்து விடுகின்றது, ஜும்மாவுக்கும் ஒன்று கூடி விடுகிறார்கள். பெருமானாருடைய கண்ணிலிருந்து பார்வையிலிருந்து தப்பிக்க முடியுமா? அது முடியாத காரியம். ஜும்மா தொழுகை முடிந்தேறுகின்றது. முடிந்த உடனே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அப்துல்லாஹ் இப்னு ரவாஹாவை பிடிச்சிட்டாங்க. வாங்க, நான் உங்களை என்ன சொன்னேன், நீங்கள் என்ன இங்கே இருக்கிறீங்க, போகலையா நீங்கள் அப்படின்றாங்க. உடனே ஹதரத்து சையதுனா அப்துல்லாஹ் இப்னு ரவாஹா ரலியல்லாஹு அன்ஹு தன்னுடைய மனதினுடைய அந்த ஆசையை, அந்த காதலை எப்படி வெளிப்படுத்துறாங்க பாருங்க. யா ரசூலுல்லாஹ், அரத்து அன் உஸல்லிய மஅக்கல் ஜும்ஆ, என் வாழ்க்கையினுடைய கடைசி ஜும்ஆ. ஜும்ஆ ஒரு தனித்துவமானது, அதற்கென்று ஒரு தனி சிறப்பு இருக்கிறது. அந்த தனி சிறப்புக்கு மேலாக அது தாங்களுக்கு பின்னால் என்று தொழுது விட்டு போய்விட வேண்டும் என்ற ஹவா. அதனால தான் நான் அங்கே தங்கிட்டேன், எனக்கு யுத்தத்துக்கு போகக்கூடாதுன்ற எண்ணம் இல்லை. யா ரசூலுல்லாஹ், தொழுகை முடிஞ்சிடுச்சு, நான் உடனே வேகமாக போய் நான் உங்களோட போய் நான் சேர்ந்துருவேன். யா ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு புன்னகை வெளிப்படுத்தி விட்டு அடுத்து சொல்றாங்க, அப்துல்லாஹ் இப்னு ரவாஹா, ஒரு வேளை நீங்கள் போகியிருந்தால், அல்லது யாரெல்லாம் போயிட்டாங்களோ போனவங்களுக்கு அல்லாஹ், நான் சொல்லிட்டேன் சொன்னதுனால அவங்க நாளைக்கு ஜும்மான்ற மாதிரிலாம் பார்க்காம உடனே புறப்பட்டு போயிட்டாங்க. போனவங்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கக்கூடிய நன்மைகள் இருக்குது இல்லையா, அந்த நன்மை ஈமான் கொண்டதுக்கு, மற்ற அமல் செஞ்சதுக்கு, தொழுததுக்கு, நோன்பு வச்சதுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. நான் சொன்ன உடனே போனாங்களா இல்லையா, அந்த போனதற்காக, சென்றதற்காக அல்லாஹ் அவர்களுக்கு வழங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த நன்மைகளை நீங்கள் மழை அளவு செலவழித்தாலும், மழை அளவு தர்மம் செய்தாலும், மழை அளவு தானம் செய்தாலும் அந்த நன்மைகளில் ஒரு கடுகை இல்லை, ஒரு இம்மியை கூட நீங்கள் பெற்றுவிட முடியாதே, அவ்வளவு நன்மை உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குதே அப்படின்றாங்க. அப்துல்லாஹ் இப்னு ரவாஹா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொல்றாங்க, யா ரசூலல்லாஹ், அல்லாஹ்வின் தூதரே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே, ல கத்வத்துன் அவ் ரௌஹத்துன் கைரும் மினத் துன்யா வல் ஆஹிரா வமா ஃபீஹா. அல்லாஹ்வின் தூதரே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே, தாங்களோடு ஒரு காலை பொழுதில் ஒரு சில வினாடி நேரம் அமர்ந்திருப்பது, சேர்ந்திருப்பது, தாங்களோடு மாலை நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு பகுதியை, ஒரு சிறு நேரத்தை தாங்களோடு சேர்ந்திருப்பதற்கு முன்பாக எனக்கு இந்த துனியா, இந்த ஆஹிரா, இவைகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான பலாபலன்களை விட எனக்கு அது உயர்வானது. யா ரசூலல்லாஹ்,
தங்களோடு மறுமை நாள் எப்படிப்பட்ட நாள் குர்ஆன் நமக்கு சொல்லித் தரும். அல் யௌம யஃபிர்ருல் மர்உ உம்மிஹி வ அபிஹி வ ஸாஹிபத்திஹி வ பனிஹி லிகுல்லி இம்ரிஇம் மின்ஹும் யௌமஇதின் ஷஅனு யுக்னி. மறுமை நாள்ல ஒரு நன்மையும் வேல்யூவானது, ஒரே ஒரு நன்மையும் மிக்க வேல்யூவானது. அந்த ஒரு நன்மைக்காக துடிப்பார் துடிப்பார் துடிப்பார், புரளுவார். ஏன்? ஒரு நன்மைக்காக. எங்கே தன் மகன் என்ற உறவு முறையை சொல்லி தன்னிடத்தில் ஒரு நன்மையை கேட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக மகனை பார்த்து தந்தை ஓடுவார். மகனை பார்த்து தந்தை ஓடுவார். தந்தையை பார்த்து மகன் நினைக்கிறான், உலகத்தில் உன்னை அப்படி ஆக்கினேன் இப்படி ஆக்கினேன், உன்னுடைய வளர்ச்சியில் என்னுடைய பங்களிப்புகள் இவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி தான் செய்யாரங்களை சொல்லி தன்னிடத்திலே இங்கே வந்து ஒரு நன்மையை கேட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக தந்தையை பார்த்து மகன் ஓடுவார். யாரும் யாருக்கும் கை கொடுக்க மாட்டார்கள், யாரும் யாருக்கும் உதவ மாட்டார்கள். இங்கே நாம் உயிருக்கு உயிராக யாரையெல்லாம் நேசிக்கின்றோமோ கண்மணி நாயகத்தை தவிர யாரும் இதை எவனாவது பிடிச்சுக்கிற கூடாது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், இறைநேச பெருமக்கள்கள், நாதாக்கள், நன்மக்கள்கள், இவர்களை தவிர நமக்கு வேற யாரும் உதவ மாட்டாங்க. மறுமையின் வேல்யூ, நன்மைக்கான வேல்யூ நாம் விளங்குகின்றோம். ஆனால் இங்கே அப்துல்லாஹ் இப்னு ரவாஹா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தன்னுடைய ஈமானை வெளிப்படுத்துவார்கள், தன் காதலை வெளிப்படுத்துவார்கள், தன் நேசத்தை வெளிப்படுத்துவார்கள். யா ரசூலல்லாஹ், தாங்களோடு ஒரு கண நேரம், ஒரு பொழுது நேரம் நான் தாங்களோடு சேர்ந்திருப்பது, தங்கள் சகவாசத்தில் இருப்பதற்கு முன்னால் எனக்கு இம்மை மறுமை அதனுடைய அனைத்து விதமான பலாபலங்களை எல்லாம் விட எனக்கு அது மேலானது யா ரசூலுல்லாஹ் என்று சொல்கிறார்கள் என்றால், அருமையானவர்களே, சஹாபாக்களுடைய ஈமானை கொஞ்சம் நாம் யோசிக்கின்றோம். பெருமானாரினுடைய மஹப்பத்தின் மீது, பெருமானாரினுடைய ஹுப்புக்காக எல்லாத்தையும் அர்ப்பணித்தார்கள். ஏன்? ஆகிரத்திற்கான அதாபுகள் ஒருவேளை இருக்குமானால் அதையும் நான் தாங்கிக் கொள்வேன், ரசூலினுடைய மஹப்பத்தை விடமாட்டேன் என்பது சஹாபாக்களுடைய வரலாறு. ஒன்றை சொல்லி நான் நிறைவுபடுத்துவேன். அருமையானவர்களே, நமக்கெல்லாம் தெரியும், ஒரு சஹாபி, இந்த செய்தி நம்ம கேட்டிருக்கலாம், இடத்திற்காக, அந்த ஈமானியத்தினுடைய ஒரு உந்துதலுக்காக, அந்த இஷ்க் நபி காதலின் நபி காதல் ஒரு பெருக்கெடுப்பதற்காக இந்த இடத்தில் இந்த செய்தியை நான் பதிவு செய்கின்றேன். ஒரு சஹாபி தல்ஹத் இப்னு பரா ரலியல்லாஹு தஆலா, அவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு வந்த விதம் மிக ஆச்சரியமான விதம், அற்புதமான விதம். பெருமானார் இடத்தில் வருகிறார்கள், வாலிபராக, வாலிப தோற்றத்தில் வருகிறார்கள். வந்து சொல்கிறார்கள், யா ரசூலுல்லாஹ் முர்லி ஃபலா அஸி லக அம்ரா. அல்லாஹ்வின் தூதரே, பெருமானாரே, தாங்கள் எனக்கு எதை வேண்டுமானாலும் உத்தரவிடுங்கள், தாங்கள் உத்தரவிட்டதை நான் ஒருபோதும் மீற மாட்டேன். எதை வேண்டுமானாலும் எனக்கு உத்தரவிடுங்கள், தாங்கள் என்ன உத்தரவிட்டாலும் ஆணையிட்டாலும் அதை நான் செயலாற்றுவேன், செயல்படுத்துவேன், ஒருபோதும் நான் மாறு செய்ய மாட்டேன். அப்படின்ற பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்டாங்க, அப்படியே வாப்பா, இதஹப் ஃபக்துல் அபாக்க, அப்படின்டா போப்பா, போய் உங்க அத்தாவை போய் வெட்டிட்டு வா, உங்க வாப்பாவை வெட்டிட்டு வா. உக்துல் அபாக். அவர் கேட்கின்றார், முர்லி, எனக்கு தாங்கள் ஆணையிடுங்கள், உத்தரவிடுங்கள், தாங்கள் என்ன உத்தரவிட்டாலும் ஃபலா அஸி லக அம்ரா, தாங்கள் உத்தரவிட்டதை நான் ஒருபோதும் மீற மாட்டேன், மறுக்க மாட்டேன். பெருமானார் சொல்கிறார்கள், இதஹப் ஃபக்துல் அபாக், போ, அப்படின்னா உங்க அத்தாவை போய் உங்க வாப்பாவை போய் வெட்டிட்டு வா. அந்த சஹாபி, என்ன ரசூலுல்லாஹ் இப்படி சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்கல, திகைத்து போய் நிற்கவில்லை. அவர் அடுத்த கணம் சரி யா ரசூலுல்லாஹ் என்று திரும்பி வேகமாக வாசலை நோக்கி ஓடுகிறார், வேகமாக வாசலை நோக்கி ஓடுகிறார். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அழைக்கிறார்கள், வா, வாங்க, நான் உறவை இணைத்து வாழ வைப்பதற்காக வந்தவன், நான் உறவை இணைத்து வாழ வைப்பதற்காக வந்தவன், முறிக்கக்கூடியவன் அல்ல, உன்னை சோதிப்பதற்காக சொன்னேன், சென்று வா அப்படின்னு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவருக்கு நல்ல புத்திமதிகளை சொல்லி அனுப்பி வச்சிடறாங்க. பெருமானாரின் மீது கொண்ட காதல் நாட்கள் கடந்து செல்லுகின்றது, நாட்கள் உருண்டோடி செல்கின்றது.
பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு நாள் மஸ்ஜிது நபவியில் தொழுகை முடிச்ச உடனே தன் தோழர்கள்ட்ட கேட்குறாங்க, எங்க தல்ஹாவை காணமே, எங்க? நானும் 1-2 நாளாக பார்க்குறேன், தல்ஹாவை காணலையே. அப்போ தான் சொன்னாங்க, அந்த சஹாபியினுடைய வீடு பக்கத்தில் கிடையாது, மதீனாவினுடைய ஒதுக்குப்புறத்தில், யூதர்களினுடைய முனாஃபிகீன்களுடைய பகுதியெல்லாம் தாண்டி செல்ல வேண்டிய ஒதுக்குப்புறத்தில். கேட்கின்றார்கள், என்னாச்சு? இப்போ அந்த பகுதி மக்கள் சொல்கிறாங்க, ரசூலுல்லாஹ் 2-3 நாள் அவருக்கு ரொம்ப அசௌகரியமாக இருக்கிறார், எந்திக்க கூட முடியல, உட்கார கூட முடியல. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், அப்படியா? நான் இப்பொழுது என் தோழரை பார்க்க வேண்டும். என் மீது கொண்ட காதலில் தன்னை பெற்றெடுத்த ஈன்றெடுத்த தந்தை என்றும் கூட பார்க்காமல் நான் வெட்டிவா என்ற உடனே புறப்பட்ட நபர், நான் தோழரை நான் காண வேண்டும். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த வீட்டிற்கு செல்லுகிறார்கள். அங்கே சென்று பார்த்த பொழுது அவர் கண்மூடி மயக்கத்தில் இருக்கிறார். கண்மூடி இருக்கிறார். இப்போதான் அதனுடைய உபாதையினுடைய ஒரு கிறக்கம், மயக்கம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நீண்ட நேரம் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்புறமா சுற்றி இருந்த சஹாபாக்கள்கிட்ட சொன்னாங்க, அருமை தோழரே, என்னுடைய இந்த தோழரினுடைய உயிர் எப்போது வேண்டுமானாலும் பிரியலாம், எப்போது வேண்டுமானாலும் பிரியலாம். எப்போது இவர் உயிர் பிரிந்தாலும் இரவென்று பார்க்காதீர்கள், நடுநிசி என்று பார்க்காதீர்கள், எந்த சமயமாக இருந்தாலும் எனக்கு நீங்கள் தகவல் தாருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பி சென்று விடுகிறார்கள். பெருமானார் சென்ற சிறிது நேரத்தில் அவர் கண் திறக்கின்றார். கண் திறந்தவுடன் அவர் கேட்ட வார்த்தை, அஜா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், அஜா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், இங்கே எனது ஹபீப் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வருகை தந்தார்களா? கஸ்தூரி மனம் கமிழும் தங்கள் மேனியே, பூமானின் வருகையை யாரும் அறிவிக்க வேண்டியதில்லை. அந்த உடலுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருந்த அத்தகைய மாபெரும் பாக்கியம், அந்த உடலில் இருந்தும் வெளிப்படும் மனம், அதற்கு முன்னால் கஸ்தூரி தோற்று போய்விடும். அதற்கு ஊமை சொல்வதற்கு நமக்கு அறிந்த ஒன்று இல்லை என்பதனால் கஸ்தூரியை சொல்லப்பட்டது. அவர் கேட்கிறார், கஸ்தூரி மனம் கமிழுகின்றதே, எனது ஹபீபினுடைய மனத்தை நான் உணர்கின்றேன். எனது ஹபீப் இங்கே வந்தார்களா? சஹாபாக்கள் சொல்றாங்க, ஆமா, வந்தது மட்டும் இல்லை, ஒரு செய்தியும் சொல்லிட்டு போனாங்க, நீ எப்போது வேண்டாலும் நீங்கள் வஃபாத்தாகலாம். ஆனா எப்போது வஃபாத்தானாலும் அவங்களுக்கு செய்தி சொல்லணுமா? அவர்களே வருவார்களாம், தன் கரத்தால் உங்களை குளிப்பாட்டுவார்களாம், தன் கரத்தால் உங்களுக்கு கஃன் இடுவார்களாம், தானே சுமந்து சென்று உங்களுக்காக தொலை வைப்பார்களாம், கபரில் அவர்களே இறங்கி உங்களை அடக்குவார்களாம். பெருமானார் சொல்லி சென்றார்கள் என்ற பொழுது அந்த சஹாபி அழுகிறார். கண்களில் இருந்தும் கண்ணீர் வடிகிறது. சிறிது நேரத்தில் அவர் சொன்னார், அருமை சகோதரரே, பூமானின் பொற்கரத்தால் குளிப்பாட்டப்படுவது பாக்கியம், அதற்கு ஈடு இல்லை. அவர்கள் திருக்கரத்தால் கஃன் அணிவிக்கப்படுவது பாக்கியம், அதற்கு ஈடு இல்லை. அவர்கள் தொலை வைப்பது, அவர்கள் கபரில் இறங்கி நின்று என்னை நல்லடக்கம் செய்வது என் கபரையே சுவனமாக மாற்றிவிடும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. ரௌதத்துல் ஜன்னா போறோமா இல்லையா? ரௌதத்துல் ஜன்னாக்கு ஏன் அடிச்சுக்கிறோம்? அது சொர்க்க பூமி. ஏன் சொர்க்க பூமி? பூமானின் பாதம் பட்டதினால் அது சொர்க்க பூமி. பூமானின் பாதம் மெம்பரில் இருந்தும் தன்னுடைய அறையிலிருந்தும் மெஹராப், மெஹராபிலிருந்தும் அறையிலிருந்தும் மெஹராப், இப்படி போய் வந்து சென்றதினால் அந்த இடம் சொர்க்க பூங்காவனமாக மாறியது. எனவே நாம் அதற்காக போட்டியிடுகின்றோம், அதன் மீது ஹவா கொள்ளுகின்றோம். 2 அல்ல, 20 அல்ல, 200 அல்ல, எவ்வளவு கிடைத்தாலும் அங்கு நின்று தொழுவதற்கு நாம் தயங்குவதில்லை. அப்போ அந்த பாதத்திற்குரிய பொன் பாதத்திற்குரிய பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த சஹாபியினுடைய கபரில் இறங்கி விட்டார்கள் என்றால் இந்த கபரினுடைய நிலை என்னவாக இருக்கும்? எல்லாம் பாக்கியம், எனக்கு தெரியும், நான் அறிவேன். ஆனாலும் நாம் பாக்கியம் பெறணுன்றதுக்காக எனது ஹபீப் இரவு நெரிசி நேரத்தில் வருகிறார்கள் என்றால், இன்னைக்கு மாதிரி லைட் வெளிச்சங்கள் கிடையாது, விளக்கு ஒளிகள் கிடையாது. முனாஃபிகீன்களுடைய பகுதியை கடந்து வர வேண்டும், யகூதுகளுடைய பகுதிகளை கடந்து வர வேண்டும். அவர்கள் இதை தருணமாக ஆக்கிக் கொண்டு எனது நாயகத்தினுடைய உயிருக்கு அவர்கள் தாகித்தவர்களாக இருக்கும் நிலையில் அதனால் அவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டு விட்டால், இல்லை, அதை விடுங்கள்,
வழியில் ஏதேனும் இருளில் ஒரு முள்ளோ அல்லது ஒரு கல்லோ குத்தி அவர்களுக்கு ரணத்தை ஏற்படுத்தி விட்டால் நான் சுகம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக எனது ரசூலினுடைய காலில் ஒரு முள் குத்துவதையோ விஷச்சந்துக்கள் அவர்களுடைய தீண்டுதலுக்கு அவர்கள் ஆளாகுவதையோ நான் விரும்பவில்லை. அவர்களுடைய உணர்வின் வெளிப்பாடு என்ன தெரியுமா? கபருடைய வேதனையா, பரவாயில்லை நான் ஏத்துட்டுக்கிறேன். கபர் வேதனையா, நான் ஏற்றுக்கொள்ள தயார், அதை நான் தாங்கிக் கொள்ள தயார். மஹ்ஷரினுடைய மற்ற நிலைகளா தயார், எதற்கும் தயார், எந்த கஷ்டத்தையும் தாங்கிக் கொள்ள தயார். ஆனால் என் பொருட்டு ரசூல் கொஞ்சம் வேதனை அடைவதை, கஷ்டப்படுவதை நான் பொறுத்து கொள்ள மாட்டேன் சொல்றாங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் ரூஹு பிரிஞ்சிருது. சத்தியம் வாங்கிக் கொள்கிற எனக்கு ஒரு சத்தியம் தாங்க, நான் இறந்தா ரசூல்லாக்கு சொல்லக்கூடாது, உடனே நான் அடக்கம் பண்ணிடணும், உடனே அடக்கம் செய்து விட வேண்டும். இது மாதிரி நடக்குது. ஃபஜர் தொழுகை, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தொழுகை முடித்துட்டு அவங்களுடைய வளமை சஹாபாக்களை நோக்கி திரும்பி அமருவார்கள். அப்படி அமர்ந்த பொழுது அந்த தல்ஹத் இப்னு பரா ரலியல்லாஹு அன்ஹுடைய வீட்டில் அவர்களை சுற்றி இருந்த மக்கள்கள் அங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. கேட்குறாங்க, எப்படி என்னுடைய தோழர் எப்படி இருக்கிறார்? சொல்றாங்க, யா ரசூலுல்லாஹ், நீங்க வந்த கொஞ்ச நேரத்தில் அவர் வஃபாத் ஆகிவிட்டார், அவரை நாங்கள் அடக்கம் வேண்டும். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், என்ன சொல்றீங்க? நான் உங்கள்ட்ட என்ன சொன்னேன்? யா ரசூலுல்லாஹ், நீங்க இப்படி சொன்னீங்க, ஆனா நீங்க சொன்னதை நாங்க அவர்கிட்ட சொன்ன உடனே அவர் எங்களிடத்தில் சத்தியம் வாங்கி கொண்டு இரவோடு இரவாக நான் வஃபாத்தானால் அடக்கம் செஞ்சிருங்க, என் பொருட்டால் என் விமோச்சனத்திற்காக ரசூலினுடைய காலில் ஒரு முள் தரிப்பதோ விஷச்சந்துக்கு ஆளாகுவதையோ நான் பொறுத்து கொள்ள மாட்டேன் என்ற விதத்தில் அவர் சொன்னார் என்ற பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய கண்கள் அப்படியே குளமாகிரும். சொல்றாங்க, ஐன தஃபன்துமூஹு, அவரை எங்கே அடக்கம் பண்ணீங்க அப்படின்றாங்க. அவரை எங்கே அடக்கம் பண்ணீர்கள் செய்தீர்கள்? இடத்தை காட்டப்படுகிறது. பெருமானார் வருகிறார்கள், அங்கே வந்து நின்று இரு கரம் உயர்த்துகிறார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இறைவா, இறைவா, இரட்சகனே, யா அல்லாஹ், நாளை இந்த தல்ஹா நீ சந்திக்கும் பொழுது அவரை கொண்டும் நீ அகமகிழ வேண்டும், முகமகிழ வேண்டும். உன்னை கொண்டும் அவர் அகமகிழ வேண்டும், முகமகிழ வேண்டும். ரெண்டு பேரினுடைய சந்திப்பு, நீ அவரை சந்திக்கும் பொழுது, அவர் உன்னை சந்திக்கும் பொழுது அவரை பார்த்து நீ அகமகிழ்தல், உன் அகமகிழ்தலை பார்த்து அவரும் அகமகிழ வேண்டும், முகமலர வேண்டும் என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் துஆ செய்தார்கள் என்றால் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்கிறோம். சஹாபாக்கள் தன்னுடைய நபியின் மீது வைத்திருந்த காதல், நபியின் மீது வைத்திருந்த நேசம், நபியோடு சேர்ந்த அந்த சகவாசத்திற்கு அவர்கள் வைத்திருந்த மதிப்பும் மரியாதையும், அந்த கன நேர சகவாசத்திற்கு அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய விலை என்ன? பெருமானாருக்காக எல்லாம் அர்ப்பணித்தல். உலகத்தில் மாத்திரம் பணத்தை யாரும் அர்ப்பணிப்பார்? பணத்தை யாரும் கொடுப்பான்? இன்னைக்கு கொடுத்தா திறமை எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறான், சக்தி அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான், ஆற்றல் அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான். 10,000 ரூபாய் செலவழிச்சா அந்த 10,000 ரூபாய் அடுத்த செகண்ட்ல எப்படி சம்பாதிக்கணும் தெரியும். சொத்தை இழந்தால் சொத்து வாங்கி விடலாம், வீட்டை இழந்தால் வீட்டை வாங்கி விடலாம், துனியா சார்ந்த எதை இழந்தாலும் துனியாவில் வாங்கி விடலாம். ஆகிரத்தினுடையதை வாங்க முடியுமா? ஆகிரத்தினுடையதை வாங்க முடியுமா? ஆகிரத்தினுடைய இலக்க முன் வருவார்களா? வந்தார்கள் சஹாபாக்கள். எல்லாம் அர்ப்பணம். அபி வ உம்மி யா ரசூலுல்லாஹ், அல்லாஹ்வின் தூதரே, பெருமானாரே, தங்கள் மீது என்னுடைய தாயும் தந்தையும் அர்ப்பணமாகட்டும். எல்லாம் தங்களுக்கு அர்ப்பணம், எல்லாம் தங்களுக்கு அர்ப்பணம் என்ற விதத்தில் தன்னுடைய இஸ்கை, தன்னுடைய நபி காதலை, தன் நபி பற்றை அவர்கள் வெளிப்படுத்தியதினால் தான் லேசில் அல்லாஹ் தஆலா MA BCom BA அப்படின்ற மாதிரி பட்டம் அல்ல, ரலியல்லாஹு அன்ஹும் வரது அன், நபிக்காக அனைத்தையும் அர்ப்பணிக்க முன் வந்தார்கள். அல்லாஹ் அவர்களை போற்றினான், புகழ்ந்தான், அவர்களுக்கு வாழ்த்து சொன்னான், அவர்களுக்கு பட்டம் கொடுத்தான். ரலியல்லாஹு அன்ஹும் வரது அன். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த மேன்மக்கள்களை, இந்த நன்மக்கள்களை நம்முடைய வாழ்க்கையின் முன்னோடிகளாக எடுத்துக்கொண்டு ஹுதைபியால உயிரையே கொடுக்க முன் வந்துட்டாங்க. அல்லாஹ் குர்ஆன்ல புகழ்ந்து சொன்னா, லகத் ரலியல்லாஹு அனில் முஃமினீன் இது யுபாயூனக தஹ்த ஷஜரா. ரசூலுல்லாஹ் ஹுதைபியால சத்திய பிரமாணம் வாங்கினாங்கல்ல, எதுக்கு? உஸ்மானுக்காக பழி வாங்க வேண்டும், உயிரை கொடுத்தாவதும் பழி தீர்க்க வேண்டும். அந்த பழி தீர்ப்பதற்காக உங்களுடைய உயிரை எனக்கு தருபவர்கள் யார்? எனக்கு சத்திய பிரமாணம் செய்யுங்க அப்படின்னா உடனே அடுத்த கணம் ரசூலுல்லாஹ், நாங்க உம்ராக்கு வந்தோம், இஹ்ராம் தானே இருக்குது, வேற ஒண்ணும் இல்லையே, உடைவாள் மட்டும் தானே இருக்குது, யுத்த சாதனங்கள் எதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லல. சரியா ரசூலுல்லாஹ், நீங்க என்ன சொன்னாலும் அதுக்கு நாங்க தயார்.
அல்லாஹ் சொன்னான், லகத் ரதியல்லாஹு அனில் முஃமினீன் இது யுபாயூனக தஹ்த ஷஜரா. எனவே எல்லாவற்றிலும் சஹாபாக்களை நாம் பின்பற்றுவோம், நபி நேசத்திலும் சஹாபாக்களை பின்பற்றுவோம். பெருமானாரோடு சேர்ந்த நேரங்கள், சமயங்கள், நாட்கள், அவைகளை மதிப்பதிலும் அவைகள் மீது தன்னுடைய மஹப்பத்தை வெளிப்படுத்துவதிலும் சஹாபாக்களை நம்முடைய முன்னோடிகளாக வைத்து நம்முடைய ஈமானுக்கு நாம் ஒரு புத்துணர்வையும் ஈமானுக்கு வலுவையும் ஈமானுக்கு பூர்ணத்துவத்தையும் நாம் அளித்து நம்முடைய ஈமான் அல்லாஹ் ரசூல் இடத்தில் சம்பூர்ணமானதாக ஆகுவதற்கு அல்லாஹ் தாலா தௌஃபீக் செய்தருள்வானாக. நாம் பெருமானாரின் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய காதலை நாவளவோடு உண்டான மஹப்பத்தாக இல்லாமல் அது நம்முடைய உயிரோடு கலந்தது, நம்முடைய உடலோடு கலந்தது, உள்ளத்தோடு இரண்டென கலந்தது, ஆன்மாவோடு கலந்ததாக்கி அதுவின் காரணத்தினால் நாளை மறு உலகத்தில் வெற்றி வாகை சூடக்கூடிய நன்மக்களோடு அல்லாஹ் நம் யாவரையும் சேர்த்தருள்வானாக. ஆமீன் ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். வாஹிர் தாவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வஅலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஒரு மணி நேரம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதுள்ள மஹப்பத் சஹாபாக்கள் எல்லாம் எப்படி வைத்தார். அந்த மதீனத்து மக்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வருகைக்காக எவ்வளவு பிரியப்பட்டார்கள் என்பது போன்ற அரியல்களை எல்லாம் ஹஸரத் அவர்கள் நமக்கு தந்தார்கள். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை சஹாபாக்கள் எந்த அளவுக்கு பிரியப்பட்டார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்காக எதையும் கொடுப்பதற்கு தயாரானார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதுள்ள மஹப்பத்தை வெளிப்படுத்திய அற்புதமான சஹாபி தல்ஹத் பின் பரா ரலியல்லாஹு தஆலாவுடைய சம்பவம் நம்ம எல்லாம் சிந்திக்க வைத்தது. அவர்களை போன்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது மஹப்பத்து வைக்கக்கூடிய தௌஃபீக்கை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள் புரிவானாக. சிறப்பான நிறைய தகவல்களை தந்த ஹஸரத் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இல்மிலும் ஆரோக்கியத்திலும் அனைத்திலும் அல்லாஹ் தஆலா எல்லாவித கைரும் பரக்கத்தையும் வழங்குவானாக என்று கூறி மக்ரிப் தொழுகைக்கான இடைவெளி இடப்படுகின்றது. இன்ஷா அல்லாஹ் மக்ரிப் தொழுகைக்கு பிறகு தொடர்ந்து நம்முடைய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.